अच्छा ठीक अच्छे यहाँ तो आप कहले वार सिचुएसन विषय बर्तमान टी जब आम 2025 कथा कहवा जे कि जिते 2025 मसीहा आरंभ हो नाला आरंभ हवाक से समय अनेक किसी मालिका गवेषक मैंने कहते आपड़ भी कहते कि 2025 वर्ष हूँ जल प्रलयर वर्ष ए वर्ष आम मैंने भी देखिले जे कि ये मालिका 100% ठीक है कहीं जल प्रलय देखी सारा भारत वर्ष ओडिशा भी बाद पड़नी ता सहित पंजाब हरियाणा उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश एपटे दिल्ली सेपटे पुणी मध्य प्रदेश राजस्थान कहीं भी राज्य बाद पड़ी ना तेबे एतिक शेष ना परिस्थिति आगु को आहरी जटिल भी हो जापे परिस्थिति आहरी भयावह हम यही वर्ष ना आगामी वर्ष आगामी वर्ष तो बेसी हम अच्छा तथापि 25 मसीह आपणकर बात्या अच्छी बन्या भी अच्छी बात्या बन्याटा हूँ क्या ओडिशा को अच्छी ना बाहर राज्य को अच्छी भारत को अच्छी ओडिशा को भी ओडिशा को भी अच्छी बात्या नॉर्मल बात्या ना बड़ बात्या ओडिशा को मैंने कम बात्या अच्छी कम बात्या ए वर्षटा आसना वर्ष को जोर बात्या अच्छी आसना वर्ष जोर मान कौन महाबात्या भली ताठू आहरी बड़का हवा 1999 महाबात्या ठारू अधिका जमी आपणकर थय नहे तीन नव थय कले केका हाकु रखिब रामचंद्र नित्य लीला लगुव कुजंग अंचल जले बुड़ी जीव नूप सिंहासन जीव पारादीप ठारे आंबर समाधि से दिन पूजा पाइब थय नहे तीन नव तीनटा न अच्छी 1969 एक नौ 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 1969 तीनटा न अच्छी ये 1969 थय नुहे माने अथय होगा आपणकर कौटा ना कुजंग अंचल जले बुड़ी जीव कुजंग तो पारादीप एरिया जगतसिंहपुर हूँ कुजंग एरिया ना कुजंग अंचल जले बुड़ी जीव नूप सिंहासन जीव जल बुड़ीगला बात्यार भी केते घर द्वार नष्ट होगा है जमी मैंने 1999 मसीह सेमती 2026-27 ताठू बड़का हम आज्ञा आप खाली गोटे जगतसिंहपुर गोटे जिला मात्र नष्ट होता बेसी नष्ट होता जगतसिंहपुर जिला से जो मैंने कुजंग जगतसिंहपुर पारादीप एगुड़ा नष्ट होता ना किंतु 2026-27 मसीह आपणकर छखंड कली करिब संहार छकारे उत्कल पुरु बसार माने छखंड कली करिब संहार 6टा जिला को कली ओडिशार 6टा जिला को कली संहार करदेव कौ अंचल ना छकारे उत्कल पुरु बसार ओडिशार पूर्व अंचल माने 6टा जिला कला छखंड कली करिब संहार छकारे उत्कल पुरु बसार छट के द्वार कापराए नाश छଳରେ पामर अच्युतदास अच्युतानंद कहले खाली प्रथम अक्षर सब च कहले छकारे उत्कल पुरु बसार ओडिशार पूर्व दिगरे थिबा 6 खंड जिला से नष्ट कर किमिति नष्ट हम ना छटके द्वारका पराए नाश जले द्वारका नाश जीव मोर निवास मात्र थी जलर जमी द्वारकाटा भगवान कृष्ण नष्ट करदे जल बुड़ीगला ये सेमती जल बुड़ीज 2026-27 मसीह पारादीप तो गोटाए जिला प्रति गोटाए जिला 12टा जगह प्रति विपद थिला ये तो 6टा जिला को आज्ञा नष्ट कर अच्छा जो 6टा जिला जो नष्ट कर कौन जोटा मालिका लेखा रोचे कि हीराकुद बंध जो भांगे से भी आसुच्ची आगुआ हीराकुद बंधटा आगुआ हम आगुआ हम ये 26 मसीह हम 26 हम सी भी से 26-27 भितर हम आज्ञा आज्ञा मालिका प्रमाण दूसरी कौन पदटा कौन 26-58 हीरा कुद उछुड़ीब ए ओडिशा अर्ध भाग जलमग्न हेब भीम भाई लिखिले पद्मकल्पर ये 26-58 हीरा कुद उछुड़ीब ये ओडिशा अर्ध भाग जलमग्न हेब किंतु अच्युतानंद लिखिले शुण सूर्य जने घन घोर रणे अथय हेब जगत भीषण गर्जने अनिल थराई छिड़ब लंदा नक्षत्र लवण जले पड़ब आघात तार पृथ्वी 100 हाथ दूर कक्ष हरा हेब सी लिखिले जे
ମାନେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବ। ହୀରାକୁଦ ନାମେ ବନ୍ଧ ହୋଇଯିବ ଓଡ଼ିଶା ରାଇଜେ ତହିଁ ଶତ୍ରୁ ବୋମାରେ ଭାଙ୍ଗି ବସେ ବନ୍ଧ ହୋଇଯିବ ବଡ଼ ଘାଇ। ଆପଣ 2026 ମସିହାରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବ, ମୁସଲମାନ ମାନେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଉପରେ ମାନେ ବମ୍ ପକାଇଦେବେ, ବଡ଼ ଘାଇ ହେଇଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର 6 ଜିଲ୍ଲା ଯାଇ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିବେ ଏଥି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେ ବି ଏ ଲେଖା ବି ସେ 6 ଖଣ୍ଡ କଥା ବୁଝୁ। ସେ ଲେଖା ବି 6 ଖଣ୍ଡ କଳି କରିବ ସଂହାର ହକାରେ ଉତ୍କଳ ପୂର୍ବ ସାର। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅର୍ଥ ସେମ୍ ରହୁଛି, ଭାଷା ଟିକେ ଅଲଗା ରହୁଛି, ଆଜ୍ଞା। ପଦ ଟିକେ ଅଲଗା ରହୁଛି ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଗବେଷଣା କ'ଣ କହୁଛି? 6 ଜିଲ୍ଲା ଯୋଉଟା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ? ଏ 6 ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟିଏ, ହଁ, 1 କଟକ 2, 2 ଆପଣଙ୍କର ଢେଙ୍କାନାଳ 3, 3 ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ 2ଟା ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳଟା ଗୋଟାଏ ଜିଲ୍ଲାର ହବ। ଆଗରୁ ଗୋଟାଏ ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା, ତା 2 ଖଣ୍ଡ ପରେ ହେଇଗଲା ନା। ଆଉ କ'ଣ, ଆଗରୁ ଗୋଟାଏ ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା। ଏ 3ଟା ଜିଲ୍ଲା, ତା ପାଖ ଜିଲ୍ଲା ଆପଣଙ୍କର ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର। ସେଇଟା ବି କଟକଟା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କଟକ, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର ଏ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଏ ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା। ଏଇଟା 4ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ତାକୁ ଗୋଟାଏ ଜିଲ୍ଲା ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତୁ। ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର ଏଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ଭିତର ବିଭାଗ ହେଇଯାଇଛି ପରେ। ଜଗତସିଂହପୁର ଗୋଟେ, ଆପଣଙ୍କର ସେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ, ଗୋଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା, 3ଟା ଜିଲ୍ଲା ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ ଇଏ ହେଉଛି ଯୋଡ଼େଇ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା। ଜଗତସିଂହପୁର ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା, 3ଟି ଜିଲ୍ଲା। ଆପଣ ପୁରୀ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା, 4ଟି ଜିଲ୍ଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା, 5ଟି ଜିଲ୍ଲା। ଆପଣଙ୍କର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଅଧେ, ନୟାଗଡ଼ରୁ ଅଧେ, ଏମିତି 6ଟା ଅଞ୍ଚଳ ନଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଅଳ୍ପ, ନୟାଗଡ଼ରୁ ଅଳ୍ପ। ଯାହାହେଲେ ସେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଦ୍ଧଭାଗ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳିଆ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 50% ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଆଜ୍ଞା। ତାମାନେ ପାଖାପାଖି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 2 କୋଟିରୁ 2.5 କୋଟି ଲୋକ ଫସିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ନେବା ଆମେ 4.5 କୋଟି, 1.5 କୋଟି ଲୋକ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିବେ। 1.5 କୋଟି 2 କୋଟି ଲୋକ ଫସିବେ, ବଞ୍ଚିବେ 4.5 କୋଟିରୁ 1.5 କୋଟି ଲୋକ ବଞ୍ଚିବେ। ଆରେ ବାପରେ, 4.5 କୋଟି ଲୋକରୁ 1.5 କୋଟି ଲୋକ ମୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ବଞ୍ଚିବେ। ବେଶୀ ସେଫ୍ଟି ଜାଗା କେଉଁଟା? ଆଜ୍ଞା, ବେଶୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା କେଉଁଟା? ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ହଁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଇବାଲ ବେଲ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଗଲା। ପଶ୍ଚିମଟା କେମିତି ସେ କହିଲେ, ଉତ୍ତରେ ସର୍ଜିବ ଦକ୍ଷିଣେ ଗର୍ଜିବ, ପୂର୍ବେ ନ ରହିବେ କେହି, ଝାଡ଼ ବାଡ଼ ଘେନି ଯିଏ ସେ ରହିବ କୂଳକୁ ବିହନ ହୋଇ। ଝାଡ଼ ବାଡ଼ ମାନେ ଝାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ, ମୁଣ୍ଡିଆ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଥିବ, ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ହେଇଥିବ, ଏଇଠି ଯିଏ ରହିବ ସେ କୂଳକୁ ବିହନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବୋଧେ ବଞ୍ଚିଯିବ ସେ ଲୋକ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଟିକେ କହିବେ, ରାଜନୀତି ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିବ? ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ର ହେବ ସ୍ଥିର, ସମସ୍ତେ ହୋଇବେ ତମସାଖୋର। ରାଜକର୍ମଚାରୀ ଚୋରିରେ କରିବେ ରାଜସ୍ୱ ନିଜସ୍ୱ ଭାବି, ରାଜକର୍ମରେ ଯେ ଅବିଚାର ହେବ ଅମଲାତନ୍ତ୍ରରେ ଚାବି। ଏ ବିଦେଶୀ ବେପାରୀ ଆଣିବେ ଡାକି, ଗୁପତେ ଦେଶକୁ ଦେବେ ସେ ଟେକି। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ମାନେ ବହୁତ ଚୋରି କରିବେ, ଏସବୁ ଧରା ପଡ଼ିବେ ବହୁତ। ରାଜକର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଧରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଧରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଲୋକ ଧରା ହେଇକି ସବୁ ଜେଲ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବିହାରର ବୋଧେ ହଁ, ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କେଜରିୱାଲ ବି ଜେଲ୍ ଗଲା, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି, ହଁ, ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ଜେଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ଅବସ୍ଥା କିଛି ବିଗିଡ଼ିଯିବ କି? ହଁ ହଁ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ବିଗିଡ଼ିଯିବ ଆଜ୍ଞା। କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଗିଡ଼ିବ। କେନ୍ଦ୍ରରେ କେବେ ବିଗିଡ଼ିବ? ଏଇ 26-27 ଭିତରେ। 26-27 ଭିତରେ। ପୁଣି ତାପରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗିବ, ତାପରେ ଇଏ ଭଗବାନ ରଜା ହେବେ। ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭୁଷୁଡ଼ିବ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଅରାଜକତା ଦେଶ ସାରା ବ୍ୟାପିଯିବ ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ମୋଦିଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ସ୍ଥିତି? କିଛି ରହିବନି। କାହାର ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବ, ମୋଦିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ରହିବ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ପୁରା, ଯେଉଁ ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ଅବସର ନେବେ,
से नेबेनी ଆପଣ ସେ କଥାଟା କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିବନି ଗଣତନ୍ତ୍ର 27 ମସିହା ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗିବ 28 ଅଙ୍କେ ହରି 27 ପରେ ବିଜୟ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରରେ ରାଜା ଅନନ୍ତ କେଶରୀ ଅନନ୍ତ କିଶୋର ଦେବ ଭୂପତି ପରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ରାମଚନ୍ଦ୍ରରେ ବିବାଦୀ ଜଣେ ନଥିବ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଥିବୀ ରହିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବେ ମାନେ ଏମିତି କ'ଣ ହବ ଯେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଡେମୋକ୍ରାସି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଆଉ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଲୋପ ପାଇଯିବ ଏମିତି କ'ଣ ହବ 13 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଯିବେ ମେଳି ତେତେବେଳେ ଲାଗିଯିବ କଳି ଯୁଗ କାଳି ଆପଣଙ୍କର 13ଟି ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେଇଯିବେ ମିଶିଯିବେ ଏବଂ ଭାରତର ମଧ୍ୟ 13ଟା ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେବେ ସରକାର ବିଜେପି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ 13ଟା ଦଳ ଏକାଠି ହେବେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ 13ଟା ଦେଶ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକାଠି ହେଇ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ହେବେ ସେତିକି ବେଳେ ଜାଣିବ ଯେ କଳିଯୁଗଟା ଶେଷ ହେଇଯିବ ଆଚ୍ଛା ଏଠି 13ର ଖେଳ ଏଠି ଅଛି ସବୁ 13ରେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ନିକଟରେ ଆପଣ ବି ଶୁଣିଥିବେ ଯେ କି ପୁରୀ ନୀଳଚକ୍ର ଆଉ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉପରେ ଚିଲଟିଏ ବସି ରହିଲା 1ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ତାର 2 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଚିଲଟିଏ ବସି ରହିଲା ଏଇଟା ବି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରୁ ଯେତେବେଳେ ନକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତାର ପ୍ରଭାବ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ମାନେ ଆଗକୁ ସତରେ କ'ଣ ଭଲ ସମୟ ନାହିଁ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଗୁଧ୍ର ବସିଥିବ ଦେଖିବୁ ରାମ ଦାସ ମାନେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଗୁଧ୍ର ଅର୍ଥ ଶାଗୁଣା ପକ୍ଷୀ ବସିବା କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୁର୍ଦ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚିଲ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଗୁର୍ଦ୍ଧ କୁହାଯାଇପାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଶ୍ଵେତ ଚିଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାଟିଆ ଚିଲ ମାଟିଆ ଚିଲଟା ହେଉଛି ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଶଙ୍ଖ ଚିଲକୁ ଦେଖିଲେ ବା ଧଳା ଚିଲକୁ ଦେଖିଲେ ଶଙ୍ଖ ଚିଲକୁ ଦେଖିଲେ ଶୁଭଦାୟକ କିନ୍ତୁ ନୀଳଚକ୍ରରେ ବା ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାନେ ମାଟିଆ ଚିଲ ବସିଲା ବା ଶାଗୁଣା ବସିଲା ସେତେବେଳେ ଜାଣୁ ଯେ ଏଇଟା ପୃଥିବୀର ସଂହାର ସମୟ ଆସିଗଲା ପୃଥିବୀର ସଂହାର ସମୟ ଆସିଗଲା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆଗକୁ ସମୟ ଭଲ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଦିନ ନୀଳଚକ୍ର ବାନା ଉପରେ ପତିତ ବାନା ଉପରେ ଚିଲ ବସି ରହିଲା ଠିକ୍ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ହେଇଥିଲା ଭୂମିକମ୍ପ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ସେଠି ମରିଥିଲେ ଯେଉଁଦିନ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଚିଲ ବସିଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କି ସୁଦାନରେ ଯେଉଁ ହେଲା ଭୂସ୍ଖଳନ ସେଠି ମଧ୍ୟ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଫସିଗଲେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବଞ୍ଚି ରହିଲା ଏଇଟା ବି ମାଳିକାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ତେବେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେବ ନା ଏତିକି ନା ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା ରତ୍ନ ଚାନ୍ଦୁଆରେ ମୋର ଲାଗିବ ନଳ ଗୃଧ ପକ୍ଷୀ ବସିବ ଯେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭର ନିଶା କାଳେ ନୀଳାଚଳୁ ଚୋରି ହେବ ବାରେ ବୁଝିଲେ ରଜା ହୋଇ ଜଣେ କେହି ରାଜ୍ୟରେ ନଥିବେ ରାଜତ୍ୱ କରିଣ ଆନଙ୍କ କଟାଇବେ ରାଜ୍ୟ ହେବ ରଜା ପ୍ରଜା ଏକ କରି ଭାବରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଚାଲିଥିବ ରଜା ହୋଇ ଜଣେ କେହି ରାଜ୍ୟରେ ନଥିବେ ରଜାମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଆଉ ନଥିବ ରଜା ହୋଇ ଜଣେ କେହି ରାଜ୍ୟରେ ନଥିବେ ରାଜତ୍ୱ କରିଣ ସ୍ୱାଧୀନାବ୍ଦ କଟାଇବେ ରାଜ୍ୟ ହେବ ରଜା ପ୍ରଜା ଏକ କରି ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ରଜା ଯାହା ପ୍ରଜା ସେୟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଇଏ ଶାସନ ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେବ ନା ରତ୍ନ ଚାନ୍ଦୁଆରେ ମୋର ଲାଗିବ ଅନଳ ଗୃଧ ପକ୍ଷୀ ବସିବ ଯେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭର ନିଶା କାଳେ ନୀଳାଚଳୁ ଚୋରି ହେବ ବାରେ ଆପଣ ନୀଳାଚଳରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ସୁନାମ ଗୋଟେ ଚୋରି ହେଇଥିଲା 1982 ମସିହାରେ 1982 ମସିହାରେ ଆପଣ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଗୃଧ ପକ୍ଷୀ 2022 ମସିହାରେ ବସିଥିଲା ଏଇ ଗଲା 22ରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର 25 ମସିହାରେ ପୁଣି ବସିଲା 25 ମସିହାରେ ବସିଲା 22 ବସିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏତେବେଳେ ଜାଣିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର
କଳିଯୁଗର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଆଚ୍ଛା ଆସିଗଲା। ଟିକେ କହିଲେ ଯେ ବାରମ୍ବାର ଚିଲ ପାଖି ବସିବା ମାନେ ଆଗରୁ ବି ଏମିତି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଡିଆ ବେଶୀ ସକ୍ରିୟ ବୋଲି ଫଟୋ ଭିଡିଓ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ଏମିତି ହଉନଥିଲା। ଏମିତି ହଉନଥିଲା। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହବ କଳିଯୁଗର ସମୟ ଏସବୁ ଏଇଟା ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖାଯିବ। ଆଚ୍ଛା 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 ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ ହବାର ହେଉଛି ମୂଳ କାରଣ ଏଇଗୁଡ଼ାକ।